তিপ্রাসাকে নিয়ে মহারাজ প্রদ্যুতের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আপনাদের শোনাবো। কনস্টিটিউশন সলিউশন সাইন হওয়ার পর মহারাজ প্রদ্যুতের এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য 14 লক্ষ তিপ্রাসার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বক্তব্য শুনুন। তিনি দিল্লি থেকে প্রেস মিটে কি বলেছেন, কি বলতে চেয়েছেন তিনি শুনতে থাকুন, তারপরে নিয়ে কিছু কথা বলবো আপনাদের সঙ্গে। And I would like to say that we have accepted the historical problems of the past and we are looking towards the future. मैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और त्रिपुरा के ऑफिशियल्स, होम सेक्रेटरी सबका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शुरुआत तभी होती है जब हम मानते हैं कि इतिहास में हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ हो। हम आगे देखना चाहते हैं और इसी के लिए मैं अपने सब तिप्रासा लोगों को बोलूँगा कि इतना भी मत सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि हम अकॉर्ड साइन किया है आज, लेकिन आगे भी हमें बहुत काम करना है। जॉइंट वर्किंग कमेटी के बाद अपने ज़मीन के लिए, अपने भाषा के लिए, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए, इकोनॉमिक राइट्स के लिए, तो मैं इसी के लिए सबको अपील करता हूं कि हाँ, आज बहुत खुशी का दिन है, लेकिन ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। और अगर हमें आगे काम करना है तो यहाँ में मेरे साथ मिस्टर बीके रांखौल हैं, हमारे संग हमारे आईपीएफटी के मिनिस्टर शुक्ला नोआतिया है, हमारे चेयरमैन साहब जगदीश बाबू है, एलओपी अनिमेश है, हमारे समाजपति से रिप्रेजेंटेटिव दिलीप देव वर्मा है, काउंसिल ऑफ तिप्रासा हौदा से। तो ये सिर्फ एक पार्टी का जीत नहीं है, ये जाति का एक उदाहरण हुआ है। हमें आगे देखना है एज वन कम्युनिटी, एज तिप्रासा पीपल। एंड टुडे आई फील माय ग्रैंडमदर हैड साइन्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर and we became a part of India. After that, her grandson has signed. That time, my grandmother signed it with the Home Minister of India, Sardar Patel. And today, we have signed something which is historic with the Home Minister of India. And we should be mature, responsible, and look ahead and still work hard. It is too early to celebrate. We have to be happy, but we have to keep on working hard, because if you celebrate too much, you tend to take things very easily and then work does not get done. What is there in the MOU? The MOU accepts the historical legacy of Tripura, also looks towards restoring and ensuring our land, our language, our identity, our economic and our political aspirations. Any time frame given? Yes, the time frame has been given. Let the Mr. A.K. Mishra tell you, but the time frame has been given. We don't want this to drag on. It will be done as soon as possible. Any package? All this will be discussed subsequently. The idea is to ensure rights. Money will come, but first we have to ensure rights have to come. And that's the main moot, that if you can ensure the rights and the survival and existence of the indigenous people by ensuring their land rights, by ensuring their language, by ensuring our political and economic aspiration, and also accepting the historical reality, that is the most important thing. दादा, काफी लंबे समय से आप ये मांग कर रहे थे। एक सवाल ये भी है कि जो गैर भाजपा सरकार थी, उनके समय में ये नहीं हो पाया था। कहाँ गलती रह गई थी और कहाँ मामला फंस रहा है? मैं इतिहास में जो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, बीजेपी क्यों कर रही है, ये मैं इसमें जाना नहीं चाहूँगा। ये उनकी थिंकिंग होगी। मैं भी कांग्रेस में था एक समय, हमने उस समय भी 125th अमेंडमेंट के लिए बहुत बात किया। मिस्टर बीके रांखौल INPT में थे, उन्होंने भी डायरेक्ट फंडिंग के लिए बात किया था उस समय। लेकिन 10 साल थी UPA 1 and 2, कुछ हुआ नहीं। लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा, उनकी अपनी वजह होगी। लेकिन आज मैं अपने लोगों को एक बात कह सकता हूँ कि आज हमने जो संकल्प लिया था, आज हमने जो प्रॉमिस किया था अपने लोगों को, जाति ओवर पार्टी, आज इसी के लिए हमें मेरे IPFT के लोग भी हैं, मिनिस्टर हैं यहाँ में। हमने आज सिर्फ एक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं किया है, हमने एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया है, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ।
শুনলেন মাননীয় মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোরের গুরুত্বপূর্ণ প্রেস কনফারেন্স দিল্লিতে, অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ তিপ্রাসার ডিমান্ড পাওয়ার পর তিপ্রাসার কনস্টিটিউশন সলিউশন পেয়ে গেলেন। এই মুহূর্তে আমরা প্রথম থেকে আপনাদের সঙ্গে ছিলাম, আজও রয়েছে মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মাননীয় অনিমেষ দেববর্মা এবং আইপিএফটি মিনিস্টার ত্রিপুরা সরকারের শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, এলওপি অনিমেষ দেববর্মা, মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর, সন্দীপ পাত্রা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং একে মিশ্রা, সবার উপস্থিতিতে মহারাজ প্রদ্যোৎকে কনস্টিটিউশন সলিউশন তুলে দিলেন তার হাতে, অর্থাৎ তিপ্রাসা পেল অধিকার। মহারাজ প্রদ্যোতের গুরুত্বপূর্ণ প্রেস কনফারেন্স আপনারা শুনেছেন, তিনি দিল্লিতে মিডিয়ার মুখোমুখি হয়েছেন, কি বলেছেন তিনি তিপ্রাসার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ প্রত্যেককে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন এবং ভায়োলেন্স বন্ধ করার কথা বলেছেন, অর্থাৎ আনন্দ করো, কিন্তু আনন্দের পাশাপাশি নিজেদের কাজগুলো করতে হবে। মহারাজ প্রদ্যোতের যে বার্তা দিয়েছেন, অর্থাৎ আজ থেকে আমরা যতদূর বুঝতে পেরেছি আবারও মহারাজ প্রদ্যোৎ সরাসরি একেবারেই বলা যায় তার যে ডিমান্ড, তার যে চাহিদা, বহুদিনের সংগ্রাম, একেবারে স্বপ্নগুলো সত্যি হলো। আমরা প্রথম থেকে বলে আসছিলাম, নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেল আপনাদের সাথে চোখে চোখ রেখে, গলায় গলা মিলিয়ে, সুরে সুর মিলিয়ে বলছিলাম আমরা বারে বারে, লোকসভার আগেই তিপ্রা মথা অধিকার পাচ্ছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিপ্রাসাকে অধিকার দেবে, সেই স্বপ্ন, সেই কথাগুলো বাস্তবায়িত হলো। আমরা বারবার বলছিলাম রিয়েল আপডেট আমরা আপনাদের কাছে পৌঁছে দেব সব সময়। আমাদের যারা সমালোচনা করছিলেন, আমাদের যারা ব্যঙ্গাত্মক বিজ্ঞত করতেন, আজ তারা কোথায়, আজ তারা কি বলবেন সেটা আমরা জানি না। তবে আমরা কোনো সমালোচনাকে, আমরা কোনো প্রবঞ্চনাকে গুরুত্ব দিই না। আমাদের কাছে যেই সত্যি নিউজ আসবে আমরা সেটাই তুলে ধরি। মহারাজ প্রদ্যোৎকে আমরা একবার স্যালুট জানাই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে, স্যালুট জানাই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাকে, স্যালুট জানাই 14 লক্ষ তিপ্রাসাকে, 40 লক্ষ ত্রিপুরাবাসীকে। আপনাদের ঐকান্তিক চেষ্টা, আন্তরিকতায় তিপ্রাসারা নতুন করে স্বপ্ন দেখবে, তিপ্রাসার ঘরে আলো পৌঁছবে, বিদ্যুৎ পৌঁছবে। যে পাহাড়কে বঞ্চিত রেখেছিল বছরকে বছর ধরে, যে পাহাড়কে অনুন্নয়ন রেখেছিল, পাহাড়কে বঞ্চিত রেখেছে, আজ তারা খুশির আলো ঢুকেছে তাদের ঘরে, আজ চাঁদের আলো পৌঁছেছে তাদের ঘরে। তিপ্রাসার এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনতে শুরু করেছিল মহারাজ প্রদ্যোৎ। নিজের রাজমহল ছেড়ে রাস্তায় নেমেছে, অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি হাঙ্গার স্ট্রাইকের ডাক দিয়েছিলেন। ফার্স্ট আন্ত ডেথ মহারাজ প্রদ্যোতের যে বার্তা দিয়েছিলেন, তারপরেই 2-1 ঘন্টার মধ্যে মহারাজ প্রদ্যোতকে দিল্লি ডেকে নিয়ে গিয়েছিল মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থাৎ আজ তার সাইনিং সাকসেসফুল হয়েছে, তিনি সাইন করে দিয়েছেন কনস্টিটিউশন সলিউশনে। তিপ্রাসা এবার ডাইরেক্ট ফান্ডিং, তিপ্রাসার এবার ডেভেলপমেন্ট, তিপ্রাসার এবার পাহাড়ের উন্নয়ন আটকাবে কে? পাহাড়কে যারা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত রেখেছে, পাহাড়কে যারা সমালোচনা করছিলেন, আজ তাদের মুখগুলো দেখা যাবে না। তা আজ তারা কোথায় থাকবে, কোথায় মুখ লুকোবে, সেটা একটু দেখার বিষয়। তবে আমাদের প্রশ্ন হলো, আমরা একবার দেখতে চাই, আমরা সব সময় দেখতে চাই, আমরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা এবং রাজ্যের মাননীয় মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোরের হাতে হাত রেখে রাজ্য এগিয়ে যাক, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হোক। জাতি উপজাতি যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রয়েছে, আমাদের যে মিলনস্থল, আমরা একসাথে থাকতে চাই, আমরা এগিয়ে যেতে চাই। আমাদের পাহাড়ের উন্নয়ন মানে ত্রিপুরার উন্নয়ন, ত্রিপুরার উন্নয়ন মানে সারা ভারতের উন্নয়ন। অর্থাৎ সেই একটা ছোট্ট রাজ্যের মধ্যে দুটো পাহাড়ি এবং বাঙালির মধ্যে যে বিভিন্ন চক্রান্ত করে এটাকে এক কথায় বলা যায় দাঙ্গা সৃষ্টি করা কিংবা উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বিভিন্ন মহল থেকে, সেটাকে আজ অবসান ঘটিয়ে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ঐকান্তিক চেষ্টায় বাস্তবায়িত হলো, সফলতা পেল তিপ্রাসা। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঐকান্তিক চেষ্টায় যে তিপ্রাসাকে তিনি অধিকার দেওয়ার কথা বলেছিলেন 2023 সালে, যে শপথ গ্রহণে তিনি যে মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোরের যে ডিমান্ড সেগুলো তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং আজ সেটার সাকসেসফুল করে দিলেন। আজ অর্থাৎ গত 2023 সালের 9ই মার্চ যে শপথ গ্রহণ হয়েছিল, সেই সময় সরাসরি মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, জেপি নাড্ডাজি, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ ত্রিপুরা স্টেট গেস্ট হাউসে যে মিটিং হয়েছিল, সেই মিটিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এই কনস্টিটিউশন সলিউশন সহ বিভিন্ন দাবি। অর্থাৎ আজ 2024-এর 2রা মার্চ সেই দাবি সম্পূর্ণ হলো, কমপ্লিটেড হলো। অর্থাৎ আমরা সবাই খুশি। নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেল যে দাবি, যে বার্তা সবসময় দিয়ে আসছে আপনাদেরকে, যে আমরা আপনাদের সাথে রয়েছি, যেটা যুক্তিযুক্ত দাবি,
যেটা ন্যায্য দাবি সেটা অবশ্যই পাবে। এবং দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটা ছোট্ট রাজ্যের একটা আমাদের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী এবং আমরা যে ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরায় থাকি তার প্রতিটা আপডেট প্রতিটা মুহূর্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে যায়। এ রাজ্যের যে কোনো ঘটনা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিংবা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে আন্তরিকতা, রাজনৈতিক বন্ধুত্ব, সেইগুলোর মধ্য দিয়ে এবং ত্রিপুরার বহুদিনের দাবি লালিত স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হলো। আমরা নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এবং আপনারা আমাদেরকে অবশ্যই আজকের এই খুশির দিনে একটি করে সাবস্ক্রাইব তো করবেন, তার পাশাপাশি আপনারা নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের যে ফোন নাম্বার রয়েছে আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি, আপনারা মতামত জানতে চাইলে জানাবেন। এবং আমরা বহুদিন ধরে আপনাদের সঙ্গে আছি, আপনাদের লড়াইয়ের প্রতিটা আপডেট তুলে ধরেছি এবং আমরা সবসময় বলে আসছি যে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর অধিকার একদিন আদায় করেই ছাড়বেন। পরবর্তীতে আরও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সহ এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গরা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন ত্রিপুরার এই অধিকার পাওয়া নিয়ে। সেগুলো আমরা আপনাদেরকে একের পর এক শুনিয়ে দেবো। তাই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরবর্তী আপডেটগুলো পেতে। এবং আপনারা মিষ্টি খাওয়াতে চাইলেই আমাদের সাথে অবশ্যই খাওয়াতেই পারেন। এবং আজকের এই খুশির দিনে থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে।